ایران امریکہ جنگ کی کشیدگی کم کرنے کے لیے بہترین سفارتکاری کرنے پر جامعہ دارالعلوم رحمانیہ فاروق آباد کے زیر اہتمام پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں حکومت پاکستان اور پاک فوج کو ایران امریکہ جنگ میں ثالثی اور سفارتی کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ریلی میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، صدر اہل حدیث یوتھ فورس عبد الرحمن مدنی، ڈاکٹر عتیق الرحمن، مولانا سلیمان اثری، ملک محمد سردار، قاری شاہد محمود سعیدی، پروفیسر ناصر محمود سعیدی، راشد محمود سعیدی، قاری زاہد محمود سعیدی، مولانا طلحہ رفیق اور جامعہ کے طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستان رینجرز سندھ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے پٹھان کالونی سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں ملوث ٹینگو گروہ کے 3 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ نمائندہ آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کے مطابق گرفتار ملزمان میں مزمل شاہ ولد عزت علی، صابر رحمان ولد حبیب الرحمان اور کریم اللہ عنف لالا ولد حاجی محمد شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 3 عدد موبائل فونز اور نقدی برآمد کر لی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، سائٹ ایریا، اتحاد ٹاؤن اور منگو پیر میں اسلحے کے زور پر 300 سے 400 موبائل فونز، موٹر سائیکل اور نقدی چھیننے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ گرفتار ملزم کریم اللہ عرف لالا نے اکیلے صرف ماہ رمضان میں تقریباً 30 عدد موبائل فونز چھیننے کا انکشاف کیا ہے۔ ملزم مزمل شاہ گروہ کا اہم رکن ہے جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ کراچی کے علاقے بھٹی پارک میں پولیس مقابلے کے دوران پولیس اہلکار کو زخمی کرنے میں بھی ملوث ہے، جس کا ثبوت CCTV میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیز 2 سے متعلق اجلاس۔ نمائندہ آپ نیوز نظر عباس کے مطابق اجلاس میں وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، IG پولیس جاوید عالم اودھو اور دیگر متعلقہ حکام شریک۔ سیف سٹی منصوبہ عوام کی سلامتی اور جرائم کے تدارک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اور تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیز 2 کی منظوری دے دی۔ منصوبے سے شہر کی سیکیورٹی، نگرانی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال جدید دور کا اہم تقاضا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو اجلاس میں تفصیلی بریفنگ۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل ویسٹ زون کراچی SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر محمد عمران خان کی صدارت میں ہیڈ محرران کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد۔ بیورو چیف آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کے مطابق SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر محمد عمران خان کی زیر صدارت کانفرنس روم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہیڈ محرران ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تھانہ جات کے انتظامی، ریکارڈ اور آپریشنل امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام ہیڈ محرران نے شرکت کی اور اپنے متعلقہ تھانوں کے امور پر بریفنگ دی۔ SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل نے تھانہ جات کے ریکارڈ مینجمنٹ، پولیس رجسٹرز، مال خانہ، کود بلڈنگ اور دیگر دفتری امور کے حوالے سے ہیڈ محرران سے تفصیلی بریفنگ لی اور ریکارڈ کی درستگی، تکمیل اور بروقت اپڈیٹ رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہیڈ محرر تھانے کے ریکارڈ کا کسٹوڈین ہوتا ہے، لہٰذا تمام ریکارڈ کو پیشہ ورانہ تقاضوں کے مطابق مکمل، محفوظ اور ہر وقت دستیاب رکھا جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ تمام رجسٹرز بشمول FIR رجسٹر، روزنامچہ، اسلحہ ریکارڈ، مفرران و اشتہاریوں کی فہرست اور مال مقدمات کا ریکارڈ باقاعدگی سے اپڈیٹ کیا جائے۔ کراچی میں جاری میٹرک امتحانات کے انعقاد پر سیکیورٹی، نظم و ضبط اور شفافیت کے لیے مؤثر اقدامات کے لیے کمشنر کراچی کے اقدامات۔ بیورو چیف آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کے مطابق مختلف ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز نے امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر شرقی نصر اللہ عباسی، ڈپٹی کمشنر غربی ذوالفقار علی میمن، ڈپٹی کمشنر کیماڑی امیر فضل اویسی اور مختلف اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری، حفیظ سومرو اور مختلف اسسٹنٹ کمشنرز نے کمشنر کراچی کو رپورٹ جمع کرائی۔ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز نے امتحانی عمل اور انتظامات کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی انتظامات، شفافیت اور نقل کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات چیک کیے۔ انہوں نے عملہ کی حاضری اور طلبہ کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا معائنہ کیا اور کہا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز یقینی بنائیں کہ امتحانی مراکز پر نظم و ضبط، شفافیت اور میرٹ کے تمام مطلوبہ اور قانونی تقاضے پورے ہوں۔
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर इब्रार जाफर, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस कराची गुलफराज हुसैन की जेर निगरानी टीम की जानिब से न्यू कराची के इलाके सिंधी होटल 7000 रोड पर अचानक यानी सरप्राइज विजिट किया गया। ब्यूरो चीफ आप न्यूज कराची रियाज जैदी के मुताबिक इस दौरे का मकसद इलाके में म्यूनिसिपल सर्विसेज और शहरियों को रोड की बंदिश से दरपेश मसाइल का जायजा लेना था, जिसमें बिलखुसूस सड़कों की हालत, नकासी आब यानी ड्रेनेज के मसाइल और इंसदाद तजावुजात यानी एंटी इंक्रोचमेंट से मुतालिक उमूर शामिल थे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सहू साहब ने कहा कि सेंटर सुपरिटेंडेंट इम्तिहानी मराकज में तलबा को सहूलियात मुहैया करें। विजिलेंस टीमों को हिदायत की जाती है कि मेल विजिलेंस टीम तलबा और फीमेल विजिलेंस टीम तालिबात के इम्तिहानी मराकज का दौरा करें। नुमाइंदा आप न्यूज कराची रियाज जैदी के मुताबिक नाज़्म इम्तहानात का कहना था कि विजिलेंस टीमें इम्तिहानी मराकज का दौरा करते वक्त सेंटर सुपरिटेंडेंट और निगरां कमरा इम्तिहान को शफाफ बनाएं और हुक्काम को हिदायत जरूर दें। मियावाली अली इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में रेस्क्यू 1122 सेफ्टी ट्रेनिंग का इनेकाद। नुमाइंदा मियावाली मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक अली इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में रेस्क्यू 1122 के जेर एहतमाम बेसिक लाइफ सपोर्ट और स्कूल सेफ्टी के मौजू पर एक जामे और अमली तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। इस तरबियत का मकसद तलबा और तदरीसी अमले को हंगामी हालात में बरवक्त और मौसर रद्द-ए-अमल देने के काबिल बनाना था। तरबियती सेशन में रेस्क्यू 1122 की माहिर टीम ने शिरकत की, जिसमें स्टेशन कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज कम्युनिटी सेफ्टी विंग समीउल्लाह खान, कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर नूर हुसैन और कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर अनवर रज़ाक शामिल थे। माहिरीन ने पेशावराना अंदाज में तलबा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इमरजेंसी रिस्पांस और हिफाजती इक़दामात से आगाह किया। मियावाली में RPO सरगोधा की वां भचरा में खुली कचहरी। नुमाइंदा मियावाली मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब अब्दुल करीम के खसूसी अहकामात की रोशनी में रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोधा मोहम्मद शहजाद आसिफ खान ने DPO मियावाली वक़ार अजीम खरल के हमरा थाना वाभचरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डेरा गाजी खान मुमताज सियासी और समाजी शख्सियत सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा की वफ़ात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी और सरकारी शख्सियात ने खोसा हाउस जाकर अहले खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार, MPA हनीफ खान पिताफी, कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अमीर तैमूर, रिसालदार हेडक्वार्टर सरदार एजाज खान लगारी, रिसालदार तमन लगारी सरदार अब्दुल्ला खान लगारी और लाइन ऑफिसर साजिद खान लगारी समेत सरदार जीशान हैदर खान लगारी ने मरहूम के साहबजादों सरदार हुसामुद्दीन खोसा, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, MNA सरदार अमजद फारूक खान खोसा, सरदार सलाहुद्दीन खोसा और सरदार इरफानुल्लाह खान खोसा से मुलाकात की। तरक शरीफ सैयद नौकर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ईसा खेल सैलाब व बारिश से मुतासरा गरीब मजदूर पेशा मकान की तामीर नौ के लिए सोशल वेलफेयर सोसाइटी की बड़ी पेशरफ्त। असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात। ईसा खेल सोशल वेलफेयर सोसाइटी ईसा खेल के वफ्द ने चेयरमैन हाजी मोहम्मद जुबैर खान की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल गुलाम मुर्तज़ा से इनके दफ्तर में मुलाकात की। वफ्द में जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी, सीनियर मेंबरान अतीकुर रहमान खान, शाहिद खान न्याजी और मलिक वक्कास शामिल थे। मुलाकात के दौरान वफ्द ने शरीफ आबाद के रहायशी नूर खान वल्द अहमद खान के मुनहदम मकान का मामला उठाया, जो हालिया बारिशों और सैलाब की नजर हो गया था। सोसाइटी के अहदेदारान ने असिस्टेंट कमिश्नर को मुतासरा शख्स की दादरसी और सरकारी सतह पर रिहायशी मकान फराहम करने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त पेश की। पाकपतन से खबर शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे पिलाकर साल 2026 की दूसरी 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर फायजा कंवल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर हाफिज एहसन वसीम समेत दीगर मुताल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना था कि जिला भर में 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2026 तक जारी रहने वाली इस कौमी मुहिम के दौरान 3,94,000 से जायद 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे पिलाए जाएंगे।
मिंचन आबाद 7 माह कबल कत्ल होने वाले वकील के अंधे कत्ल का सुराग मिल गया। मिंचन आबाद के नवाही इलाका बहका बोदला के रहायशी मोहम्मद अख्तर के लख्ते जिगर को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसकी तफ्तीश डीएसपी चिश्तियां अकमल बसरा ने फाइनल की। 4 अफराद को नामजद कर दिया। ताहिरा किरण मकरानी, मोहम्मद उस्मान मकरानी, रिजवान उर्फ काका मकरानी और नदीम मकरानी को मुलजिम करार दे दिया गया। डीएसपी चिश्तियां अकमल बसरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अंधे कत्ल को ट्रेस करना बहुत मुश्किल अमल था, मगर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान तक रसाई हासिल हुई। मकतूल मुजफ्फर एडवोकेट मिंचनाबाद बार का मेंबर था। मकतूल को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल करके मौका से असलहा लेकर फरार हो गए। मंडी बहाउलदीन से ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जारी रहने वाली 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 3,14,139 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,917 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स टीमें इस मुहिम में हिस्सा लेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने डीएचओज को हिदायत की कि वो इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान टीमों की कारकर्दगी की अज़खुद मॉनिटरिंग करें। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि हम बहैसियत कौम अपना मुस्बत किरदार अदा करें। अपने बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक और मूजी मर्ज से महफूज रख सकें। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चिल्ड्रन अस्पताल से मेन रोड तक आगाही वॉक भी मुनक्किद हुई। उकाड़ा में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में सुथरा पंजाब एजेंसी के तहत तहसील उकाड़ा के देही इलाकों में जीरो वेस्ट ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। इस मुहिम का मकसद देहात को कूड़ा करकट से पाक करना और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना है। सुथरा पंजाब एजेंसी की टीमें गांव-गांव जाकर सफाई सुथराई के अमल में मसरूफ हैं, जहां घरों से कूड़ा करकट बाकायदगी से इकट्ठा करके मुकर्ररा मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ नालियों की सफाई और सड़कों की धुलाई का अमल भी जारी है। साहिवाल थाना सिटी पुलिस की दबंग कार्रवाई, बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके 9 साला मुगविया को 24 घंटे के अंदर बाजियाब करवा लिया। मजीद जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। आरपीओ मोहम्मद अय्याज सलीम के अहकामात और डीपीओ मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर एसपी इन्वेस्टिगेशन शफकत रशीद की ज़ेर निगरानी एसडीपीओ सिटी सर्कल मंसूर लाई और एसएचओ राय नासिर ने अथक मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 24 घंटे के अंदर अंदर बर वक्त दबंग कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाली 9 साला मगविया फैजान बीबी को बाहिफाजत बाज़ाब करके खतून अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस शानदार कारकर्दगी पर अहले इलाके के लोगों ने और घर वालों ने उनको सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया और उन्हें ढेरों दुआएं दी। पोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, डिवीजनल ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़, साहिवाल डिवीजन।